Smoking and alcohol consumption is injurious to health. It causes cancer. ধূমপান ও মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। এটি ক্যান্সারের কারণ। What happened, Dolly? It's been 7 days today. Where is your collection? Do I pay you less? No, sir. What actually happened? Dr. Bose requested me to wait for a few more days until the collection is done. Don't worry, sir. The news is genuine. Case is confirmed. Remember, if we miss a case, we will move away from our goal. And that will not be a very good news for us. I know it very well, sir. I'm looking into this matter. Do it as soon as possible. Okay, sir. One more information. She is continuously following us. Should we do something about this? No, not at all. Leave her to me. ए, तू हमको चूतिया समझ रहा? चूतिया समझ रहा हमको? साली क्यों? ऐसा क्या बात हुआ? हाँ, साफ साफ तुमको बता दिए थे मैंने, हमको लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। साली साली डॉक्टर जी को क्या बताया? जो भी हो डॉक्टर जी, लड़का ही या लड़की, हमको कोई दिक्कत नहीं है। साली बोल बोल, इसका क्या मतलब है? बोल, इसका क्या मतलब है? तो औलाद तो औलाद ही होता है, उसमें बुराई क्या है? हाँ, बुरा है रे साली, बुरा है। ज्योतिष ने बोला
हमको लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं, समझी? हैं? समझी? अगर मुझे ये दिन देखना पड़ेगा मालूम होता तो सर जिंदगी भर कभी मैं पेट भरने ही नहीं देती। इससे अच्छा मैं बंजर ही रहती। आग लगा देता हम तेरा बॉडी को, अगर शादी के 5 साल बाद भी तेरा पेट नहीं बनता तो। अगर पेट भरा भी तो क्या बोला तुमने? हैं? लड़की भी हो सकती है। रेंडी साली उल्टा, साली कुत्ता का औलाद, साली जीना हराम कर दिया मेरा। लड़की भी हो सकता है, साली। मुझे क्या मालूम लड़का होगा या लड़की। ए, चुप चुप। लड़का होगा लड़का, लड़की होगी ना हम गिरा देंगे, हैं? समझी? बस बस खत्म साली। हाँ बोलो, क्या बात है? डॉक्टर साहब मैं थक गई हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या बताऊं, वो इतना जुल्म करता है क्या, यहाँ तक कि वो मेरे पेट के बच्चे को भी वो गिरा देना चाहता है। डॉक्टर साहब तुमने क्या फैसला किया? डॉक्टर साहब मुझे माँ बनना है, मुझे इस बच्चे को बचाना है। अगर मेरी लड़की हुई तो वो उसे मार डालेगा। आप हमें कुछ रास्ता दिखाइए डॉक्टर साहब। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं तुमको एक एड्रेस देता हूँ। उस एड्रेस में जाके डिलीवरी के बाद बच्चा सौंप देना। कौन है वो? रे, मिस्टर रे। হ্যালো স্যার, একটা মেয়ে কিছুদিন ধরে আমাদের ফলো করছে। জানি না মেয়েটা পুলিশের কিনা। তাহলে কি করব স্যার? মেয়েটাকে হসপিটালে পাঠিয়ে দিই? রাবেশ, এক্ষুনি অত কিছু করার প্রয়োজন নেই। তাহলে কি করব স্যার? যেখানেই যাচ্ছি মেয়েটা জোকের মতো পেছনে লেগে আছে, কোনো কেসই জমা করতে পারছি না। এবার তোমরা ওকে ফলো করো, কি করে, কোথায় যায় সব জানো। দেন
সুযোগ বুঝে আমার কাছে নিয়ে এসো। ওকে স্যার। কি অর্ডার এলো? ওকে তুলতে হবে কবে? অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, নাহলে কোনো কেস জমা করতে পারছি না। Sir told me about the new case. Tomorrow we'll receive the new box. দেন হোয়াট অ্যাবাউট দ্য লেডি? কি বলতে চাইছো? আমার কাছে খবর আছে, ও যে কোম্পানিতে কাজ করে ওই কোম্পানিতে ওরা কিন্তু ফুল প্ল্যানিং নিয়ে একটা টিম রেডি করেছে। বস কোথায় কখন কি করছে তাদের কিন্তু সব নজরবন্দি আছে, তাই ওই মেয়েটাকে আমাদের কিন্তু তাড়াতাড়ি তুলতে হবে। কাম অন, লেটস গো। মে আই কাম ইন ম্যাম? কাম ইন। ম্যাম, আপ টু ডেট ফাইলগুলো রেখে দিয়ে গেলাম, একটু সময় করে চেক করে নেবেন। ওকে। ও Oops. সরি। আসছি ম্যাম। এসো। হোয়াটস দ্য ম্যাটার ঐশী? মিস্টার রেকে নিয়ে এখনো কোনো আপডেট এলো না আমার কাছে। তুমি কি কোনোভাবে লিংক পাচ্ছ না? ম্যাম, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি প্রচন্ড টেনশনে আছি। জানি না এর শেষটা ঠিক কোথায়। আপনি আমাকে 1 উইক সময় দিন, আমি এর মধ্যেই বের করব কে এই মিস্টার রে। তুমি কি পারবে একা এই নিউজ কভার করতে? আমাকে একাই পারতে হবে ম্যাম, তাতে যা হবার হবে। তুমি কিন্তু একটা রাইস ফ্যাক্টরির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছো ঐশী। হয়তো এর সঙ্গে ডার্ক ওয়ার্ল্ডের কানেকশন থাকতে পারে। থাকতে পারে না ম্যাম, আছে, আর সেটা আমি জানি। খবর আছে ম্যাম, আসছি। এক্সকিউজ মি। হ্যালো, বক্সটা আইডেন্টিফাই করেছো তো? ওকে, গুড, আই উইল বি দেয়ার। নিন, জলটা খেয়ে নিন, অনেক ধকল গেছে। একটু জিরিয়ে নিন, ধস্তাধস্তি না করলেই পারতেন। ওরা তো আপনাকে মারধর করেনি নাকি? নিন, জলটা খেয়ে নিন। খাবো না। জলে কিচ্ছু মেশানো নেই, আপনি তো আমার শত্রু নন। তাছাড়া কাউকে মেরে ফেলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শত্রু না ভাবলে আমাকে ওইভাবে তুলে আনার মানে কি? তাহলে আপনি আমাদের ফলো করছিলেন কেন বলুন তো? সত্যকে জানা এবং সেটাকে সবার সামনে তুলে ধরাটাই আমাদের কাজ। মিথ্যে কথা বলছেন আপনি। সত্যি কি আপনারা সত্যকে মানুষের কাছে তুলে ধরেন, নাকি নিজের চাকরি বাঁচানোর তাগিদে মালিকের পছন্দ মতন সত্যের চারিদিকে একটা মোড়ক তৈরি করে রাখেন?
আমাদের প্রতি আপনাদের কিসের এত আগ্রহ? আমরা তো কারো ক্ষতি করছি না। করছেন না মানে? এত বড় মিথ্যেটা কি করে বলছেন? এত এত বাচ্চাকে চুরি করে পাচার করাটা সমাজের ক্ষতি নয়? ভাবুন, একবার ভাবুন সেই সব বাবা মায়ের অবস্থাটা। চুরি করছি? স্ট্রেঞ্জ। বাচ্চা চুরি হচ্ছে অথচ থানায় কোনো ডায়েরি নেই, আর বাকি রইল বাবা মা। কোন বাবা মা? যারা নিজেদের শারীরিক আনন্দ উপভোগ করার পর এক অবাঞ্ছিত জীবন্ত শিশুকে রাস্তায় কুকুর বিড়ালের মতন ফেলে চলে যায়, সেই বাবা মা। কি অদ্ভুত, কি অদ্ভুত আপনাদের সমাজ। আর আপনি সেই সুযোগ নিয়ে সেই সব বাচ্চাদের পাচার করে নিজের পুঁজি বাড়াচ্ছেন। তার বেলা শুনুন ম্যাডাম, একটাও প্রমাণ দিতে পারবেন? সব জায়গায় মিডিয়াগিরি দেখাতে যাবেন না। কিন্তু ওইসব শিশুদের তো সরকারি দায়িত্ব নেই, আপনি কেন? सरकार सरकार सरकार, कौन सी सरकार, कैसी सरकार? क्या आपको पता नहीं सरकारी अफसर किस तरह से काम करते हैं? তারা কি কোনো দিন সাধারণ মানুষের কোনো কথা চিন্তা করেছে? কোনো দিন কি তাদের সুখ দুঃখ সুবিধার কথা ভেবেছে না ভাবে? এটা আপনি কি বলছেন? है भावे, सोचती है। आपके ही पैसे चोरी करके सुबह कॉलिंग बेल बजाकर आपके ही पैसे आपको वापस कर देती है। সত্যি কথা বলার কারো সাহস নেই। আপনার আছে? নিশ্চয়। সেই সত্যি কথা বলেছিলাম বলে আজ থেকে 55 বছর আগে আমাকে কম অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। হ্যালো। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বল, খবর হলো? হ্যাঁ স্যার, কাল রাত 12টার পর ডেলিভারি পাচ্ছি। জায়গাটা ঠিক মতো বুঝিয়ে বলিস, যাতে ভুল না করে বসে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা বলে দিয়েছি যে বক্সে রাখা 2 ঘন্টার মধ্যে আমি পিক আপ করে নেব। কাজটা ডলি করবে স্যার, আমি দূরে গাড়ি নিয়ে থাকবো। ওকে, আই উইল সেন্ড হার। রাখছি স্যার। Dolly, and you, please go. The child is waiting for you. আচ্ছা, আপনারাও কি সত্যি কথা বলেন? বলুন তো। তার মানে আমরা মিথ্যেবাদী? কি বলতে চান আপনি? না, আপনারা মিথ্যে কথা না বললেও সত্যকে লুকিয়ে যান। কতটুকু জানেন আপনি? যদি বলি অনেকটাই। এই যে আপনি, আপনার পেছনে ফেলে আসা কাহিনী আপনি লুকিয়ে রাখেননি। কি করেছে আপনার সরকার? খোঁজ নিয়েছেন নাকি দায়িত্ব খালাস? Ide, what happened? আয় এদিকে আয়। কি হয়েছে বলবি তো? কি হবে ভাবছি। কেন? কনফার্ম? কি করে বুঝলি? আরে এতে ঘাবড়াবার কি আছে? এ তো হতেই পারে, আজকাল প্রায়ই এসব হচ্ছে। কিছু খসবেই যা, বুঝলি? না,
তার সম্ভব না। তার মানে? আমি না প্রথমে অতটা আমল দিইনি। তো 4 মাস চলছে। ব্যাপারটা মনে হয় সিরিয়াস হয়ে গেছে রে। এখন তাহলে যা শালা। চল না চন্দন, তোর বাবা আমাকে সব বুঝিয়ে বলি। তুই কি ভেবেছিস শালা এমনিতেই লিভিং করি বলে বাড়িতে এত প্রবলেম, তার উপর শোন যদি না, তোর বাবা আমাকে সব বুঝিয়ে বললে ওনারা নিশ্চয়ই বুঝবেন। আর ওনারা তো জানেন আমরা আজ নয় তো কাল বিয়ে করবই। কিন্তু প্রবলেমটা কোথায় তুই কি বলিস? এই শালি, লোকে কি বলবে ভেবে দেখেছিস? শালা বিয়ের জল শুকোতে না শুকোতেই বাচ্চা। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিজের উপর শালা ঘেন্না লাগছে আমার। এই 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 ঘৃণা করছে মানে? তোর যেন সাই ছিল না? আমি তো তোকে তখনই বলেছিলাম যে দুজন একসঙ্গে থাকলে কিছু না কিছু একটা হতেই পারে। এই ঘি আর আগুন একসাথে থাকলে অঘটন তো ঘটবেই, কিন্তু সেটা এভাবে। বলেছিলাম প্রোটেকশন নে, না কিচ্ছু হবে না। এবার বোঝো ঠেলা। তুইও তো দিন গুনতে ভুল করেছিস, নতুবা আমাকে ফাঁসানোর জন্য বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলেছিস, আর এখন সতী সাজার চেষ্টা করছিস। এই শোন, বাজে কথা না কম বলবি। আমি তোকে বারবার বারণ করিনি? আরে দূর, আর ওই সময় কি কারো বারণ শুনতে ইচ্ছে করে নাকি মন চায়? ছাড় না ওসব কথা। ওই জন্যই তো বলছি, চল না, চল আমরা সব বুঝিয়ে বলি। কি করবি ভাবছিস বল? ওই যে বললাম, কিছু খরচা, একটু বিশ্রাম, আর তারপর ধুয়ে নিলেই সবটার সমাধান। কি বুঝলি? না, আমি এটা হতে দেব না। তাতে না যা হবার হবে। তুই না গেলে আমি একাই চলে যাব তোর বাবা মায়ের কাছে। তুই কি পাগল হলি নাকি? তাহলে চল, চল না আমরা রেজিস্ট্রিটা করে নিই। তুইও তো অ্যাওয়ার্ডটা করতে পারিস, ভালো নার্সিং হোম থেকে করাবো, খরচাপাতি সব আমার। তারপর ফ্রেশ হয়ে অন্য কিছু ভাববো। দেখতে ইচ্ছে করছে না? তোমার কথায় চুরি যাওয়া বাচ্চাগুলো কত কষ্টে না আছে আমার কাছে। অবশ্যই সব সময় সব বাচ্চাগুলোকে এখানে রাখা হয় না, তবুও চলো দেখাচ্ছি। এসো।
চলো, তোমার সাথে একটু কথা আছে, এসো। এখানে সব বাচ্চাগুলোরই কোনো না কোনো ঘটনা আছে, আর সেই ঘটনাগুলো নিজেদেরকে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। সেদিনের সেই রাতের ঘটনা তোমার কিছু মনে আছে? যাক, 4 মাস পর তুই বুঝলি। শোন, তুই ওখানে গিয়ে কোনো কথা বলবি না, যা বলার আমি কাকিমাকে বুঝিয়ে বলবো। দেখবি দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। আর আমি চুপচাপ অপরাধীর মতো বসে থাকবো, তাই তো? বেশ, উফ, তা কেন? তুই তো আমার সঙ্গে থাকবি, আর ওখানে গিয়ে মাঝে মাঝে না সরিটা ওড়াবি, বুঝলি? আর কাকিমার সামনে মুখটা কাচুমাচু করে রাখবি, দেখবি কাকিমা গলে জল হয়ে যাবে। এই গাড়ি থামাও। চলো চলো চলো।
একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি উত্তর দেবেন তো? এতক্ষণ তোমার সাথে কোনো মিথ্যে কথা বলেছি বলে তোমার মনে হয়? বেশ, বলো। কে আপনি? কি আপনার পরিচয়? কি চান আপনি? প্রথম যেদিন জেনেছিলাম আমি মা বাবাহীন সমাজের একটা উচ্ছিষ্ট সন্তান, সেই দিন থেকে তাদের আমি খুঁজতে আরম্ভ পাইনি। পেলে তাদের আমি খুন করে জেলের ভাত খেয়ে সারা জীবন কাটাতাম। হঠাৎ হঠাৎ আমার জীবনে হাজির হলো একজন ভদ্রলোক। আমি জানতাম না সে কে, কি বা তার পরিচয়। রাস্তায় অবহেলার জীবন থেকে সে আমাকে নিয়ে যায় সভ্য জীবনের দিকে। সে আমায় এডুকেট করে তোলে এবং সামাজিক স্বীকৃতি দেয়। কি অদ্ভুত! পরে জানলাম সে অন্ধকার জগতের সম্রাট। আমি পারতাম আমাকে দিয়ে যাওয়া তার সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে দিতে, কিন্তু তা আমি করিনি। সে চাইলেই আমায় তার মতো তৈরি করতে পারত, কিন্তু সে করেনি। সে আমায় তার ডার্ক ওয়ার্ল্ডের সাথে যুক্ত করে, শুধু বলেছে তুই তোর মতো বড় হয়ে ওঠ, আমি পেছনে আছি। আমি প্রতিজ্ঞা করি, যাদেরকে তোমরা অবৈধ সন্তান বলে ছুঁড়ে ফেলে দাও, আমি তাদেরকে বৈধ করে তুলতে আমার সমস্ত কিছু ব্যয় করতে পিছু পা হব না। প্রতিদিন কলকাতা শহরের আনাচে কানাচে ময়লার স্তূপে অনেক নবজাতককে পড়ে থাকতে দেখা যায়। হয়তো তারা কেউ বাঁচে, আবার কেউ না। আমার পুরো টিম এই নবজাতকদের উদ্ধার করে আমার কাছে নিয়ে আসে। আমি তাদের প্রতিপালন করি। আমি তাদের নিজের সন্তানের মতো শিক্ষা দিয়ে, সম্মান দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা করব। কিন্তু এ কাজ তো কেউ একা করতে পারে না। কে বললো আমি একা? আজ আমার সাথে কাজ করছে প্রায় 40 জন। তারা এই কাজ করে বেশ খুশি। আর আজ যখন আমি ভাবি যে আমি 350 বাচ্চার বাবা, নিজেকে নিয়ে গর্ব হয় জানো। অনেকক্ষণ সময় কাটালেন এখানে, আমার ব্যাপারে তো সবকিছু জানলেন। সব সত্যি কথাগুলো লিখতে পারবেন তো? এটা রাখো, সরি রাখুন, কাজে আসতে পারে। এ কি, তুমি এটা কি ছেলে মানুষের সিদ্ধান্ত নিচ্ছ? সামনে তোমার ব্রাইট ক্যারিয়ার, ভুলে যেও না। স্যালারি প্রবলেম? কোন কোম্পানি জয়েন করছো?
আমি এই কাজটা করতে চাই না ম্যাম, আমাকে ছুটি দিন ম্যাম, প্লিজ ম্যাম। আমি বাঁচতে চাই ম্যাম, আমি বাঁচতে চাই। Hello, sir. Work is done. Baby is secure and healthy. Good job. Welcome to our family. Thank you so much, sir.